Chapter 9, Percentage. So what is percent? Word cent means 100, so percent means per 100 or out of 100. Basically the symbol represent as percentage sign, which denoted as slash and 20. So if we say 15%, that means it expressed as 15 with the symbol of percent. What is percentage? The word percentage means fraction whose denominator is always 100. That means 15%. So 15 by 100. 5 by 7%. 5 by 7 into 100. That means 5 by 700. 5 by 7 multiplied by 1 by 100. So represented by the denominator 100. Conversion of a fraction or decimal or ratio into percentage. Example দেখো 15 by 100. So if we convert it into percentage, so multiplied by 100, that means 15 by 100 into 100 is equal to 15%. Decimal number হচ্ছে 0.4, so convert it into percentage multiplied by 100, so 0.4 into 100. 0.4 expressed as 4 by 10 into 100 crosswise multiplication 40%, and 3:8 the ratio multiplied by 100. 3:8 if converted into fraction, that means 3 by 8, so after divided 37.5. তার মানে ফ্র্যাকশন ডেসিমাল রেশিও এনি নাম্বারকে যদি আমি কনভার্ট করি পার্সেন্টেজে, তাহলে অ্যান্সার সবসময় পার্সেন্টেজ সাইন হবে। উইদাউট পার্সেন্টেজ সাইন 0 কাউন্ট করা হবে। আর ফ্র্যাকশন থাকুক বা ডেসিমাল থাকুক বা রেশিও থাকুক, অলওয়েজ মাল্টিপ্লাই বাই 100 ইফ কনভার্টেড ইন্টু পার্সেন্টেজ। Just opposite, conversion of a percentage into fraction, decimal and ratio. Suppose 2 by 5%, that means 2 by 5 multiply by 1 by 100, that means denominator is always multiply by 100. তাহলে ফ্র্যাকশন ডেসিমাল রেশিওকে যখন আমি পার্সেন্টেজ করব তখন মাল্টিপ্লাইড বাই 100, আর যখন ফ্র্যাকশন ডেসিমাল আর রেশিওকে আমি পার্সেন্টেজ থেকে আনবো তখন 1 বাই 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, মানে ডিনোমিনেটর সবসময় 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে। 40%, 40 বাই 100, দ্যাট মিন্স 0.4। 37.5%, দ্যাট মিন্স 375 by 10 into 1 by 100, that means 375 by 1000. 100 into 10 1000, crosswise multiplication 3 by 8. 3 by 8 means 3:8. Now find the percentage of quantity. If says 25% of 500, that means 25% means 25 by 100, of means multiplied, 500 means 500, that means 25 by 100 multiplied with 500. After crosswise multiplication 1 to 5. If says given 20% of a number is 60, find the number. So number is commutable, that's why let the number be m. So 20% of m, that means 20 by 100 into m, according to question, is 60. That means 20% of m is equal to 60. 20 by 100 into m is equal to 16. So m is equal to, after crosswise multiplication, 60 by 20 by 100.
100 ক্রস করে উপরে চলে আসবে, যেহেতু আমি জানি ডিভাইডেডের নিচে থাকলে ডিনোমিনেটর ওপরে নিউমিনেটরের সঙ্গে মাল্টিপ্লাই হয়। সো 60/20 ইন্টু 100 ইজ ইকুয়াল টু crosswise multiplication 300. Express as percent. Suppose 56 paise as percent of rupees 2.80. এই অঙ্কগুলো করতে গেলে আমাকে এখানে দেখতে হবে which one is first quantity and which one is second quantity. So how can we identify the first quantity and the second quantity? যেটাকে আমার বার করতে হবে, যেমন দেখো 50 পয়সে অ্যাজ পার্সেন্ট অফ 280, সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ ফার্স্ট কোয়ান্টিটি, আর যার সাপোর্টে বার করতে হবে দিস ইজ সেকেন্ড কোয়ান্টিটি। সো ইউ ক্যান রাইট ইট, ফার্স্ট কোয়ান্টিটি ইজ ইকাল টু 56 পয়সে অ্যান্ড সেকেন্ড কোয়ান্টিটি ইজ ইকাল টু রুপিস 2.80। আমরা আগেই জানি দুটো ইউনিটকে সবসময় সেম আনতে হয়। সো 2.80 কনভার্টেড ইন্টু পয়সে 280 पैसे, 2.80 इंटू 100 করলে पैसे কনভার্ট হবে। তাহলে রিকোয়ার্ড পার্সেন্টেজ কত? 56/280 ইন্টু 100, দ্যাট মিনস 20%। নেক্সট 600 গ্রাম অ্যাজ পার্সেন্ট অফ 5 কেজি, সেম ফার্স্ট কোয়ান্টিটি 600 গ্রাম, সেকেন্ড কোয়ান্টিটি 5 কেজি, সেম ইউনিট 5 ইন্টু 1000, 5000 গ্রাম। So required percentage 600/5000 into 100 is equal to 12%. So why you can multiply by 100? Basically it is expressed as percent. So multiplied by 100. Percentage change. Sometimes due to certain reasons the price changes, maybe increases or decreases. So find the increases or decreases percentage. We can follow the formula. If increase percent, then the formula is increase in the value by original value into 100 whole percentage. Decreases percentage means decrease in the value by original value into 100 whole percent. ইনক্রিজ ইন দ্য ভ্যালু মানে সাপোজ আগে ছিল 40 রুপিস, বেড়ে হয়েছে 60 রুপিস, তার মানে কত ইনক্রিজ করলো? 60 মাইনাস 40, 20, তাহলে ইনক্রিজ ইন ভ্যালু হবে 20। অরিজিনাল ভ্যালু কত ছিল? 40, তাই তার জায়গায় বসবে 40 ইন্টু 100 দেন পার্সেন্ট। এক্সাম্পল, ইন এ টেস্ট a student secured 60 marks in physics, 70 marks in mathematics, 65 marks in chemistry and 55 marks in biology. Find the marks in mathematics as the percentage of total score. So first আমি কি করব, যেগুলো টোটাল নাম্বার দিয়েছে সেগুলোকে সাম করব। তাই টোটাল মার্কস অবটেন্ড 60 প্লাস 70 প্লাস 65 প্লাস 55 অল টুগেদার 250। ম্যাথমেটিক্সের কত? ম্যাথমেটিক্স 70, তাহলে টোটাল নাম্বার 250, ম্যাথমেটিক্স 70, কিন্তু এই 20250 মধ্যেই কিন্তু ম্যাথমেটিক্স আছে। সো পার্সেন্টেজ কত? আমি যেটা জানি, যেটার বার করতে হবে, তার মানে ম্যাথমেটিক্স, তাই 70 বাই টোটাল 250, পার্সেন্টেজ করতে হবে ইন্টু 100, দ্যাট মিনস 28%. If 12 whole 1/2% of a number is 40, find the number. সো এখানে নাম্বার বার করতে হবে, তাই লেট দ্য নাম্বার বি এক্স, আমরা এক্সটাকে ধরে নিচ্ছি সেই নাম্বারটা। তাহলে এখানে কি বলেছে? 12 হোল 1/2% অফ এ নাম্বার, তাহলে 12 হোল 1/2% অফ এক্স কত? ইজ 40, সো ইজ ইকুয়াল টু 40। তা 12 হোল 1/2কে আমি যদি ফ্র্যাকশানে আনি, 25/2 অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু 40। তাহলে যদি আমি 25/2 অফ এক্স করি তাহলে কত হচ্ছে? 25/2 ইন্টু 1/100, কারণ পার্সেন্ট মানেই হচ্ছে আমি জানি 1/100, 100 দিয়ে ডিনোমিনেটরকে মাল্টিপ্লাই, অফ এক্স তাই ইন্টু এক্স,
তাহলে আমার নাম্বারটা দাঁড়াচ্ছে কত 25x নিচে 200 ক্রস ওয়াইজ মাল্টিপ্লিকেশন করে x/8 = 40 x আবার ক্রস ওয়াইজ মাল্টিপ্লিকেশন 40 × 8 320 If 74% of the population of a village is literate and the number of literate people is 2158, find the total population of the village. তাই টোটাল পপুলেশন আমাকে বার করতে বলেছে বলে আমি ওটা এক্স ধরে নিচ্ছি, তাই লেট দ্য পপুলেশন অফ দ্য ভিলেজ বি এক্স। এবার কি বলেছে 75% অফ দ্য পপুলেশন লিটারেট, তার মানে 75 যদি পপুলেট মানে লিটারেট হয় তাহলে রেসটা হচ্ছে ইললিটারেট, তাহলে আমাকে পার্সেন্টেজ বার করতে হবে। তাহলে পার্সেন্টেজ অফ লিটারেট পিপল কত, এখানে ভালো করে কোশ্চেনটা পড়ো, বলেই দিয়েছে 75% অফ দ্য পপুলেশন অফ এ ভিলেজ ইজ ইললিটারেট। তার মানে 75 যদি ইললিটারেট হয় তাহলে 100 থেকে 74 বাদ দিলে কত থাকছে লিটারেট পিপল, তাহলে হচ্ছে 26। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন কি বলেছে যে নাম্বার অফ লিটারেট পিপল ইজ 2158, তাহলে 2158 কার সমান লিটারেট পিপলের সমান। তো লিটারেট পিপল কত 26% অফ x = 2158, তাহলে 26% মানে 26/100 ইন্টু x = 2158। আফটার ক্রস ওয়াইজ মাল্টিপ্লিকেশন 2158 ইন্টু 100/26 কাটাকুটি করে 8300। সো পপুলেশন ইজ 8300। A student has to score 50% of the maximum marks to pass. Raju scored 165 marks and failed by 35 marks. Calculate the maximum marks. যেগুলো আমাকে দিয়েছে সেগুলোকে আমি লিখে নিই। মার্কস অবটেন বাই রাজু 165 অ্যান্ড শর্টেজ অফ মার্কস কত 35। তাহলে পাস মার্ক কত, তাহলে ও 165 পেয়েও ফেল করেছে, তাহলে কত নাম্বারের জন্য ফেল করেছে 35 মার্কস, তাহলে এই 35 মার্কস যদি ও পেত তাহলে ও পাস করে যেত। দেন পাস মার্ক কত 165 + 35 = 200। আমার অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন কি বলেছে 50% অফ দ্য ম্যাক্সিমাম মার্কস, তাহলে 50% অফ দ্য ম্যাক্সিমাম মার্কস কত সেটা হচ্ছে 200, কারণ আমি জানি পাস মার্ক 200, তাহলে 50% অফ দ্য ম্যাক্সিমাম মার্কস ইজ 200। 1%-এ কত হবে কম 200/50, 100%-এ কত হয় বেশি ইন্টু 100, তাহলে 200 × 100/50 ক্রস ওয়াইজ মাল্টিপ্লিকেশন 400। Exercise 9A, number 6. Mr. Mohit Sen saves 25% of his monthly income. If his monthly expenditure is rupees 8400, find this monthly savings. তাহলে অঙ্কটা আমি দুভাগে করতে পারি, লেফট সাইডে একরকম প্রসিডিওর দেখানো আছে, রাইট সাইডে একটা প্রসিডিওর দেখানো আছে। লেফট সাইডেরটা প্রথমে আমি ডিসক্রাইব করছি। সেভিং বলেছে 25%, তাহলে সেভিং হয় কীভাবে, সেভিং হচ্ছে যতটুকু আমি ইনকাম করি তার থেকে যদি আমি এক্সপেন্ডিচারটা বাদ দিই তাহলেই হচ্ছে আমার সেভিং হবে। ঠিক সাইমালটেনিয়াসলি এক্সপেন্ডিচার মানে খরচ মানে হচ্ছে ইনকামের থেকে যদি আমি সেভিংস বাদ দিই, আমি সেটাই লিখেছি এক্সপেন্ডিচার = ইনকাম মাইনাস সেভিংস। কত বলে দিয়েছে 8400 এক্সপেন্ডিচার, তাহলে আমার সেভিংস কত হচ্ছে টোটাল যদি আমি 100 ধরি 100 - 25%, কেন সেভ হয়েছে 25%, তাহলে এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে 75%। এবার টোটাল ইনকাম আমি ধরে নিচ্ছি এক্স, তো লেট দ্য টোটাল ইনকাম বি এক্স। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু প্রবলেম কি আমাকে বলেই দিয়েছে ইফ হিজ মান্থলি এক্সপেন্ডিচার ইজ রুপিস 8400, তাহলে আমি লিখতে পারি 75% অফ এক্স = 8400। 75% মিন 75/100 ইন্টু এক্স = 8400। ক্রস ওয়াইজ মাল্টিপ্লিকেশন x = 8400 ইন্টু 100/75 ক্রস করে রুপিস 11200।
এবার আমাকে কি বলেছে, আমাকে চেয়েছে হচ্ছে মান্থলি এক্সপেন্ডিচার যদি 8400 হয় তাহলে মান্থলি সেভিংস কত। তাহলে ইনকাম হচ্ছে 11200, এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে 8400, তাহলে সেভিংস কত। সেভিংস হচ্ছে সিম্পল, ইনকাম থেকে যদি আমি এক্সপেন্ডিচার বাদ দিই সেটাই আমি সেভিংস হবে, তাই বাদ দিয়ে হচ্ছে 2800, তাহলে মান্থলি সেভিং 2800। রাইট সাইডে যে প্রসিডিওরটা করা আছে সেটাই দেখো আমি আরেক রকমভাবে করেছি। আমি প্রথমে মান্থলি ইনকাম ধরে নিয়েছি রুপিস এ, সেভিংস 25%, তার মানে এক্সপেন্ডিচার কত, সিম্পল 75%, কারণ 25 যদি আমার সেভিংস হয় 100 থেকে বাদ দিলে 75% হবে, তাহলে এক্সপেন্সেস হচ্ছে 75% অফ এ, মানে 75% ইন্টু এ। 75% মানে 75/100 ইন্টু এ ইজ ইকুয়াল টু 8400, ক্রস ওয়াইজ করে এ ইজ ইকুয়াল টু 11200, সেমই বেরোবে। তাহলে ইনকাম হচ্ছে 11200, তাহলে সেভিংস কত, ইনকামের থেকে বাদ যাবে এক্সপেন্ডিচার মানে -8400, সো সেভিংস 2800। যে কোনো একটা প্রসিডিওর তোমরা ফলো করতে পারো। এক্সারসাইজ 9A number 8. A student has to score 40% of the maximum marks to pass. Ranjan scored 165 marks and failed by 35 marks. Calculate the maximum marks. এখানে রঞ্জন স্কোর করেছে 165, তাও সে ফেল করেছে। কত নাম্বারের জন্য, 35 মার্কসের জন্য। তাহলে সে যদি আরও 35 মার্কস অ্যাড করতে পারতো তাহলে ফেল করতো না। তাহলে পাস মার্ক কত, 165 প্লাস 35, দ্যাট মিন্স 200। পাসিং পার্সেন্টেজ কত, 40%। তাহলে ম্যাক্সিমাম মার্কস যদি আমি এক্স ধরে নিই তাহলে অ্যাকর্ডিং টু প্রবলেম আমি লিখতে পারি কি 40% অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু 200। তাহলে 40% মানে 40/100 ইন্টু এক্স ইজ ইকুয়াল টু 200। সো এক্স ইজ ইকুয়াল টু ক্রস ওয়াইজ মাল্টিপ্লিকেশন করে 200 ইন্টু 100/40, ক্রস ওয়াইজ করে 500, তাহলে ম্যাক্সিমাম মার্কস হচ্ছে 500। Exercise 9B, number 6. What number when increased by 25% becomes 150? তাহলে নাম্বারটা এখানে বার করতে হবে। সো লেট দ্য নাম্বার বি এ। কত পার্সেন্ট ইনক্রিজ করেছে, 25%, বাট 25% ইনক্রিজ করেছে কি, দ্যাট নাম্বার। সো 25% অফ এ, এটাকে আমি কি করে লিখতে পারি, 25/100 ইন্টু এ, দ্যাট মিন্স a/4। 25 দিয়ে 100কে ক্রস করলে 4 হয়। তাহলে ইনক্রিজ নাম্বার মিন্স কি, প্রিভিয়াস নাম্বার ছিল এ, বেড়েছে a/4, দ্যাট মিন্স a প্লাস a/4 ইজ ইকাল টু 5a/4, 4a প্লাস a 5a। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু প্রবলেম কি, নাম্বার বেড়ে হয়েছে 150, সো 5a/4 ইজ ইকাল টু 150, 5a ইজ ইকাল টু 150 ইন্টু 4, a ইজ ইকাল টু বাই 5, ক্রস ওয়াইজ মাল্টিপ্লিকেশন করে 120। Exercise 9B, number 9. In a school, student needs to score 40% of the maximum marks to pass. A student obtained 112 marks and failed by 8 marks. Find the maximum marks. তাহলে স্টুডেন্ট পেয়েছে 112 বাট ফেল করেছে 8 নাম্বারের জন্য। তাহলে 8 নাম্বার গেন করলে ফেল হতো না, পাস করে যেত। দ্যাট পাসিং মার্কস 112 প্লাস 8, দ্যাট মিন্স 120। ফাইন্ড এ ম্যাক্সিমাম মার্কস, এটা আমাকে বার করতে হবে। সো লেট দ্য ম্যাক্সিমাম মার্কস বি এ। বলেছে 40% অফ দ্য ম্যাক্সিমাম মার্কস টু পাস, পাস মার্ক কত, 120। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু প্রবলেম 40% অফ এ ইজ ইকাল টু 120। 40% মিন্স 40/100 ইন্টু এ ইজ ইকাল টু 120। 40 দিয়ে 100কে আমি যদি ক্রস করি তাহলে 20 দিয়ে করলে 2 আর নিচে 5, তাহলে 2a/5 ইজ ইকাল টু 120, a ইজ ইকাল টু 120 ইন্টু 5/2, ক্রস ওয়াইজ মাল্টিপ্লিকেশন করলে 300। এক্সারসাইজ 9C, এখানে দুটো ম্যাথ ডিসক্রাইব করা আছে, নাম্বার 12 অ্যান্ড নাম্বার 16। ফার্স্ট উই ডিসকাস নাম্বার 12। A CD cost ₹80. After a year, its value decreases and it cost ₹65.
What is the decrease percentage? CD cost is equal to rupees 80. After decreases the value কত হয়েছে 65, তার মানে ডিক্রিজ ভ্যালু কত 80 মাইনাস 65 ইজ ইকুয়াল টু 15। তা ডিক্রিজ পার্সেন্টেজ কি আমরা জানি, ডিক্রিজ ভ্যালু 15 বাই অরিজিনাল ভ্যালু 80 ইন্টু 100, টোটাল পার্সেন্টেজ করে ক্রস ওয়াইজ করলে 75/5%, ডিভাইড করলে 18.75%। নাম্বার 16, in measuring the height of Somnath the error percent is 20%. If Somnath's original height is 152 cm, what was the height of Somnath on the formation of error? তাহলে error percent কত 20 আর অরিজিনাল হাইট 152 সেন্টিমিটার। তাহলে আমি কি লিখতে পারি, ইফ এরর পার্সেন্ট 100 হাইট ইজ ইকাল টু 120, যেহেতু 20%, তাহলে একের এগেনস্টে কত 120/100, 152 এর এগেনস্টে কত ইন্টু 152, ক্রস ওয়াইজ করে 912/5, দ্যাট মিনস 182.4 সেন্টিমিটার। এক্সারসাইজ 9C, number 18. Two candidates contested an election. A candidate secured 53% of the votes polled and won the election by a margin of 5700 votes. Find the total number of votes polled. তাহলে আমাকে এখানে বলেছে টোটাল নাম্বার অফ ভোট বার করতে, তাই আমি লিখলাম টোটাল নাম্বার অফ ভোটস পোল্ড ইজ ইকুয়াল টু এক্স। দুজন ক্যান্ডিডেটের মধ্যে ভোটিং হয়, তাই আমি ধরে নিলাম টু ক্যান্ডিডেট ইজ ইকুয়াল টু এ অ্যান্ড বি। তাহলে প্রথমজন যদি এ হয়, সে সিকিউর করেছে 53% অফ ভোট, তাহলে বি কত করবে, সিম্পল 100 মাইনাস 53 ইজ ইকুয়াল টু 47% অফ ভোট। এটা পার্সেন্টেজে বেরিয়েছে, তাহলে ভ্যালু কত মানে টোটাল কত হয়েছে, তাহলে এ গেট 53% অফ ভোট মানে 53/100 ইন্টু এক্স, 53x/100। সিমিলারলি বি গেট 47/100 ইন্টু এক্স, 47x/100। এদের দুজনের ডিফারেন্স কত মানে মার্জিন অফ ভিক্টরি কত, কতটা ভোটে পেয়েছে 5700। তাহলে আমি লিখতে পারি এর ভোট থেকে বি এর ভোট বাদ যেটা হবে সেটাই মার্জিন ভোট, তাই 53 ইন্টু x/100 ভোট অফ এ মাইনাস ভোট অফ বি মানে 47x/100 ইজ ইকাল টু 5700। এলসিএম করে 100 এলসিএম এলো, তাহলে 53x মাইনাস 47x ইজ ইকাল টু 5700, ওপরে 6x/100 ইজ ইকাল টু 5700, 6x ইজ ইকাল টু 5700 ইন্টু 100, x ইজ ইকাল টু বাই 6 দিয়ে ডিভাইড করলে 95000। তাই টোটাল ভোট কাস্ট হয়েছে 95000। নাম্বার 20, the price of a TV was increased by 10% and then decreased by 10%. What was the net increase or decrease percentage? তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি প্রাইস অফ দ্য টিভি ইনক্রিজ হয়েছে 10%, আগে ইনক্রিজ তারপর ডিক্রিজ, তাহলে প্রাইস কত হচ্ছে 10% মানে 110। যদি আমি প্রথম প্রাইসটা ধরি 100, আমাকে 100-এর সাপোর্টে বার করতে হবে। এরপরে ডিক্রিজ হয়েছে, তাহলে ডিক্রিজ হয়েছে কার ওপর, এই যে ইনক্রিজ ভ্যালু 110 এর ওপর, তাই 10% অফ 110, তাই ডিক্রিজ ভ্যালু কত 10% মানে 10/100 ইন্টু 100, রুপিস 1 মানে 11। তা টোটাল ডিক্রিজ কত হয়েছে 110 মাইনাস 11 ইজ ইকাল টু 99। তাহলে আমি যদি প্রথম যে স্টার্ট হয়েছে যে ভ্যালুটা নিয়ে টোটালটা সেটা আমি 100 ধরেছি, তাহলে পার্সেন্ট নেমেছে কতটা 99%, তাহলে আমার কিন্তু কমলো, তাহলে ভ্যালুটা ডিক্রিজ হয়েছে। কত ডিক্রিজ হয়েছে 100 মাইনাস 99 ইজ ইকাল টু রুপিস 1। ফর্মুলা কি জানি, যদি আমাকে বলে যে ফর্মুলাটা কি, তাহলে ডিক্রিজ ইন দ্য ভ্যালু বাই অরিজিনাল ভ্যালু ইন্টু 100, আমি ঠিক তাই করেছি। ডিক্রিজ ভ্যালু কত 1, অরিজিনাল ভ্যালু যা স্টার্ট করেছিলাম 100 ইন্টু 100, টোটালটার পার্সেন্ট ক্রস করে 1%, তাহলে নেট ডিক্রিজ পার্সেন্ট কত 1%।